Okay, dear students, all of you mark your attendance now. Mark your attendance. Then, all of you take page number 104, lesson 8, devotional path to the divine. Listen, you may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or qualis, or even repeating the name of God in silence, and noticed that some of them are moved to tears. Such intense devotion of love of God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century. In the previous class, we learned about Sufism and Buddhism, right? Already we learned Buddhism and Sufism. Then next paragraph, the idea of a supreme God. Listen, before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. As people were brought together through the growth of towns, trade and empires, new ideas began to develop. The idea that all living things pass through through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad came to be widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained around during this period. The belief that social privileges came from birth in a noble family or a high caste was subject to many learned texts. Okay. Before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. What is the meaning of God and goddesses? God means Devangal, goddesses, Devadagal. Different groups of people worshipped in different gods and goddesses before large kingdom emerged, right? Before the large kingdom emerged, different groups worshipped in different gods and goddesses. Then, as people were brought together through the growth of towns, trade and empires. എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാർജ് അതായത് കിങ്ഡംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ പല ആൾക്കാരും പല ദൈവങ്ങളെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസിനെയാണ് ദേവതകളെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം all people join together അല്ലെ, totally developed their lifestyle, totally developed their attitudes അല്ലെ. നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കൂട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അവർ ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അല്ലെ. മിണ്ടാത്ത ഒരു കുട്ടി മിണ്ടുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടിപ്പോവില്ലേ അല്ലെ ആതിരെ? അതുപോലെ before large kingdoms emerged, different people were worshipping different gods and goddesses. Then all people joined together, all people mingled with each other. Then the new ideas were developed. New towns were developed. Then new trades were developed. Then നമുക്കറിയാം, already we learned about caste system. Adira, did you study the caste system? Sri Vishnu, what is caste system? People were divided. People were divided on their caste. Upper caste and lower caste. Brahmins were the upper caste and Shudras were the lower caste. In caste system, there are 4 categories. Then Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Brahmins were the upper caste people. They were priests. Second category is Kshatriyas. Kshatriyas as warriors, right? Kshatriyas as warriors. Then third category is which one? Vaishyas. Who are Vaishyas? Vaishyas were the peasants or traders. Vaishyas were the third category in caste system. They were the peasants or traders. Last group is Shudras. Shudras were slaves, right? Yes. Then these category attained by the birth. ഇത് ഏതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓരോ കാറ്റഗറിയും?
ബർത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആതിരക്കറിയാം, ആതിരയുടെ കാസ്റ്റ് ആതിരക്ക് ഇന്നലെയോ കൊടുത്തതാണോ? അല്ല, ആതിര ഉണ്ടായപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ജോയലിന്റെ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടി? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജോയൽ ഉണ്ടായപ്പോ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കാസ്റ്റ് ആണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? ജോയലിന് കിട്ടിയത് അല്ലെ. ശ്രീ വിഷ്ണുവിനായാലും ആരാധിക്കായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ബൈ ബർത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ, നാളെ വേറെ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഓൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ബർത്ത്. യെസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഹൈ കാസ്റ്റ് അല്ലെ, ഹൈ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ലോവർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹൈ കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ബ്രാഹ്മൺസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്ഷത്രിയാസ്, തേർഡ് വൺ ഈസ് വൈശ്യാസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ശൂദ്രാസ്. Then Brahmins were the upper caste people. They were priests. Kshatriyas were warriors. That is the second category. Then Vaishyas were the peasants or traders. That is the third category. Last one is Shudras. Shudras were the slaves. അടിമകളാണല്ലേ. they were the lower class. Lower class people is Shudras. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ജാതി കിട്ടുന്ന ഏതിലൂടെയാ? ബർത്തിലൂടെയാണ്. Many people were uneasy with such idea and turned to the teachings of Buddha or the Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. Others left attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with a devotion for bhakti. This idea, advocated in the Bhagavad Gita, grew in popularity in the early centuries of Common Era. Many people were uneasy with such ideas. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസിൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ കോയിൻ. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ കോയിൻ. ദാറ്റ് കോയിൻ ഹാസ് ടു സൈഡ്സ് അല്ലേ. ആ കോയിൻ എത്ര ഉണ്ടാവും? രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്, അകമുണ്ട് പുറമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം ഉണ്ടാവും, ഒരു നെഗറ്റീവ് വശം ഉണ്ടാവും. Am I correct? Yes. അതുപോലെ many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of Buddha. കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? many of them were turned to the teachings of Buddha. Most of the people believed in Buddhas. They accepted Buddhas. At the same time, another parties rejected the Buddhism. They are not believed in Buddhism. Then others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with the devotion or bhakti. This idea advocate the Bhagavad Gita. ഈ ബുദ്ധിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഷൻ ഓഫ് ഭക്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ശിവ, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories. And methods of worship recommended in the Puranas were introduced into local cults. Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive a grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. എന്താ പറഞ്ഞേ? സുപ്രീം ഡയറ്റീസ്. എന്താ സുപ്രീം ഡയറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ അല്ലെ. സുപ്രീം പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാ? ശിവ, വിഷ്ണു ആൻഡ് ദുർഗ. ശിവ, വിഷ്ണു ആൻഡ് ദുർഗ were the supreme deities. Supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. നമുക്കറിയാം, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താ? മഴ പെയ്യാൻ ഇന്ദ്രനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു, സൂര്യനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു വേറൊരു കാര്യത്തിന് അല്ലെ, അഗ്നിദേവൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ശിവ, വിഷ്ണു ആൻഡ് ദുർഗ, these were the supreme deities and came to be worshipped through different rituals or elaborate rituals.
At the same time, അതേ സമയത്ത് gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu or Durga. ഇപ്പൊ എന്താ ചില ഏരിയാസിൽ എന്താ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസ് worshipped in different areas came to be identified with ശിവ, വിഷ്ണു ഓർ ദുർഗ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ അറിയപ്പെടുക? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും ദുർഗേന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക. മനസ്സിലായോ? വിഷ്ണു ഭക്തര് അല്ലെങ്കിൽ ശിവഭക്തര് അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗ ഭക്തര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക. ദെൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ പണ്ട് വി ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ഓൾഡൻ ഏജസ് അല്ലെ? In the ancient people didn't wear dresses. People always depending on that. People were depending on the forest for their food. അല്ലെ? All people were clothless. അല്ലെ? They can't wear anything. Many years ago people can't wear anything. They have no dresses. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെന്താ ചെയ്യാ? How do they do? അവരെന്താ ചെയ്യാ? they depend the leaves അല്ലെ? അവർ ഇലകളാണ് എടുത്ത് മറച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? കേട്ടിരുന്നോ? ശ്രീവിഷ്ണു, ആരാധ്യ, ജോയലെ, ആതിര അല്ലെ? അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രസ് ഒന്നുമില്ല. അവരെന്താ ഉപയോഗിച്ചത്? മരത്തിന്റെ ഇലകളൊക്കെയാണ് ഇലകൾ കൊണ്ടാണ് നാണം മറച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അൺബിലീവബിൾ അല്ലെ? വി കനോട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് വൺ. പക്ഷെ അതെന്താണ്? റിയൽ തിങ്സ് ആണത്. അത് റിയലായ കാര്യമാണ്. മെനി ഇയേഴ്സ് എഗോ പീപ്പിൾ ഡിഡ്ന്റ് വിയർ എനിത്തിങ്. They were always depending on the forest for their own food. They catch the animals and eat it. Then few years later they learned to learned to find fire. തീ കണ്ടുപിടിച്ചു. they find fire. അവർക്ക് തീ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കിയത്? അതിനുശേഷം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ആ തീയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം തീയിൽ വീണ് ചത്തുപോയ ആനിമൽസിന്റെ പീസ് കിട്ടിയപ്പോ അവരത് രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ പ്യുവർ ഫ്ലഷ് അല്ലെ? പച്ച മാംസത്തെക്കാട്ടിലും നല്ലത് എന്താണ്? ചുട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത ഭക്ഷണമാണ്, ആനിമൽസിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് മറ്റേ സാധാരണ വെറുതെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവർ ഏതിലേക്ക് വന്നു? they started cooking അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ? we feel that is a story അല്ലെ? നമുക്കത് ഒരു ചെറിയൊരു കഥയായിട്ട് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? ആരാധ്യേ, അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കഥയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിഷ്ണു, ദുർഗ, ശിവ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശിവ ഡിവോട്ടീസ്, വിഷ്ണു ഡിവോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കാലത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഫീൽ ആസ് എ സ്റ്റോറി അല്ലെ? നൗ വി ആർ ഫീലിംഗ് ആസ് എ സ്റ്റോറി. വി കാണ്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? Next one, a new kind of bhakti in South India, Nayanas and Alvas. Listen, the 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements led by Nayanas, saint devoted to Shiva, and Alvas, saint devoted to Vishnu, who came from all castes, including those considered untouchables, like the Pulayar and Panas. They were sharply critical of Buddhists and Jainas and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil Nadu literature, composed during the early centuries of the Common Era, and they blended them with the values of bhakti. The Nayanas and Alvas went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the village they visited, and set them to music. എന്താ ചെയ്തേ?
എന്താ മനസ്സിലായത്? 7th to 9th centuries, 7ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 9ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ്. ന്യൂ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് എമർജ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ 7th to 9th century. അല്ലെ? ഡ്യൂറിങ് 7th to 9th centuries, റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ്സ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. These religious movements led by Nayanas and Alvas. ഇതാരാ ലെഡ് ചെയ്തതിന്? ആരാ നയിച്ചത് ഈ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റിനെ? 7ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 9ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റ് ആരാ ലെഡ് ചെയ്തത്? ആരാ അതിനെ ലീഡ് ചെയ്തത്? Nayanas and Alvas. Who are Nayanas and who are Alvas? Nayanas were devotee of Shiva. Nayanas were devotee of Shiva. Saint devoted to Shiva. ശിവഭക്തരിൽപ്പെട്ട സന്യാസിമാരെയാണ് നമ്മൾ ആര് പറയാ? നായനാസ് എന്ന് പറയാം. Then Alvas were the saint devoted to Vishnu. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരായ സന്യാസിമാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അൽവാർസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരായതും ശിവഭക്തന്മാരുമായ സന്യാസികളാണ് ഏതിനെ ലെഡ് ചെയ്തത്? ഈ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റിനെ ലെഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഡ്യൂറിങ് 7th and 9th centuries, 7th to 9th centuries, religious movement emerged. Religious movement emerged. These religious movement led by two types of people, two groups such as Nayanas and Alvas. Nayanas were the saint devoted to Shiva and Alvas were the saint devoted to Vishnu. ഇനി ഇതിൽ ആരും കൂടി ഉണ്ട്? അൺടച്ചബിൾസ് ആയ പാണാസ് ആൻഡ് പുലയാസ്. അല്ലെ? പാണന്മാരും പുലയന്മാരും കൂടെ ഏതിൽ പെട്ടു? ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു? ഈ റിലീജിയസ് മൂവ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി. Then they drew upon the ideals of love, heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil Nadu. അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? സാൽവേഷൻ, അറ്റൈൻ സാൽവേഷൻ. നമുക്ക് സാൽവേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്താ പറയുന്നേ? പാത്ത് ടു സാൽവേഷൻ, മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാ? വിഷ്ണുവിനെയും അതുപോലെ ശിവനെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതിരെ അല്ലേ? എന്താ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ വിഷ്ണു ശിവഭക്തരൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേ. യെസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഡ്യൂറിങ് 7th to 9th centuries, religious movements emerged. These religious movements led by Nayanas and Alvas. Nayanas were the saint devoted to Shiva and Alvas were the saint devoted to Vishnu. Okay. മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. മനസ്സിലായി സർ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ബിറ്റ്വീൻ ദ 10th and 12th centuries അല്ലേ മക്കൾ അടുത്ത് എടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ. എന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. Between the 10th and 12th centuries, the Cholas and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets. Strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides, hagiographies or religious biographies of the Alvas and Nayanas were also composed. Today, we use these texts as sources for writing histories of the Bhakti tradition. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? ശിവഭക്തന്മാരും വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരും വില്ലേജില് അല്ലെ? ഓൾ ഡിവോട്ടീസ്, ശിവ ഡിവോട്ടീസ് ആൻഡ് വിഷ്ണു ഡിവോട്ടീസ്, ശിവ ഡിവോട്ടീസ് ആൻഡ് വിഷ്ണു ഡിവോട്ടീസ് traveled from one place to another to spread their ideas. അല്ലെ? അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പറയാണ് എന്ത്? ശിവഭക്തയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശിവഭക്തിയുടെയും വിഷ്ണു ഭക്തിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം ഓരോ നാട് വഴി ഓരോ സ്ഥലം വഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പറയാം അല്ലെ? ആ സമയത്ത് അവർ എന്തും കൂടെ ചെയ്തു? എന്ത് ചെയ്തു? കമ്പോസ്ഡ് ദ പോയംസും അവർ കമ്പോസ് ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ 7th to 9th centuries ആണ് പഠിച്ചത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദി 7th to 9th centuries, religious movements were emerged.
Nayanas and Alvas spread this religious movement. അല്ലെ? അപ്പം ഈ saint devotees traveled from one place to another, walked from one to another to spread their ideas. And at the same time, they have a chance to compile their own poems. Then, any നോക്ക് next, between the 10th to 12th centuries, 10ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 12ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സമയങ്ങളില്, during the 10th to 12th centuries, Cholas and Pandya kings built elaborate temples. എന്തുണ്ടാക്കി? അവരെന്ത് ചെയ്തു? ചോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു? ആരാധ്യ സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. Then Joel also. നിർമ്മിച്ചു. അവര് അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു അല്ലെ? എവിടെയാ അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത്? പാണ്ഡ്യന്മാരും ചോളന്മാരും എവിടെയാ അമ്പലങ്ങൾ ചെയ്തത്? ഈ സെയിന്റ് സന്യാസിമാര് സന്ദർശിച്ച് ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെ, ആശയങ്ങളൊക്കെ ശിവന്റെ ഭക്തന്റെ ഒക്കെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ആ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. During 10th to 12th centuries, Cholas and Pandyas constructed elaborate buildings visited by the saint devotees, saint poets. അല്ലെ? സന്യാസി കവികൾ നടന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ അതിന് ചുറ്റും ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവര് അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചു. Then strengthening the links between the Bhakti tradition and temple. അങ്ങനെ ഭക്തി ട്രഡീഷനും അമ്പലങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ലൊരു യോജിപ്പിലായി അല്ലെ? സ്ട്രെങ്തനിങ് ആയി. Then next, this was also the time when their poems were compiled. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തിനും കൂടെ പറ്റി പോയംസ് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റി അല്ലെ? This time they have a chance to compile their poems. Besides, അത് കൂടാതെ hagiographies or religious biographies, അവരെന്ത് ചെയ്തു? മതപരമായ ബയോഗ്രാഫികളും അവര് കമ്പൈൽ ചെയ്തു അല്ലെ? ബയോഗ്രാഫീസ് ഓഫ് നായനാസ് ആൻഡ് അൽവാസ് were also composed. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാം. During 10th to 12th centuries, Cholas and Pandyas constructed buildings where the saint devotees visited. Then Bhakti tradition and these temple worship strengthening. Then hagiographies or religious biographies were compiled. Religious biographies of Alvas and Nayanas were also composed. അല്ലെ? Today, ഇന്ന് we use these textbook. അവർ അന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത ഈ റിലീജിയസ് ബയോഗ്രഫീസ് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മള്? these texts as a source of writing histories. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Of the Bhakti tradition. ഭക്തി ട്രഡീഷന്റെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി അല്ലെ? ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ റിലീജിയസ് ബയോഗ്രഫീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. All of you read the textbook and ask your doubts.
വായിച്ചോ? വായിച്ചോ? Yes. ഓക്കെ. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നോട്ട്സ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കയ്യിലും ഡെൽവിനും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജസ്റ്റിസും ഡെൽവിനും എഴുതിയതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിലിടും. അത് നോക്കി എഴുതാ കേട്ടോ. അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് 2 ലെസൺ കൂടെ ഒരുമിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി എഴുതാം. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കേട്ടോ. ജോഗ്രഫിന്റെയും കൊടുത്തു, പൊളിറ്റിക്സിന്റെയും കൊടുത്തു, ഹിസ്റ്ററിയുടെയും കൊടുത്തു. ഇനി ആർക്കാ വേണ്ടേ? ജോഗ്രഫിന്റെ ഏത് ലെസണാ വേണ്ട? ആരാധ്യാണോ? ഏതിന്റെ 7th ലെസൺ? ജോഗ്രഫി 7th ലെസൺ. വെയിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. 8th ലെസണും 9th ലെസണും കൊടുത്തു. 7th ഓൾറെഡി തന്നാണല്ലോ. 8th 9th ലെസൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ വേണേ ഫോർവേഡ് ചെയ്തുതരാം. ആർക്കാ വേറെ? ആതിരയ്ക്ക് വേണോ? ആതിര? ഓക്കെ. അത് പിന്നെ നോക്കി എഴുതണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എന്റെ ബുക്കിലുള്ളത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചാൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക കേട്ടോ. ആരാധ്യയുടെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലില്ല. എന്റെ ഫോൺ മാറിയപ്പോ നിങ്ങൾ നമ്പർ കുറെ മിസ്സായി. ഇപ്പൊ ആരാധ്യ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കട്ടോ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം. നമ്പർ സേവ് ഇല്ല മോളെ. അതായത് ഫോൺ മാറ്റിയപ്പോ നമ്പർ കുറെ മിസ്സായി. എങ്ങനെ? ഏത്? ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒരുപാട് വിഷസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതാ തപ്പിയെടുക്കണ കുറച്ച് പണിയൊന്നും അല്ല മോളെ. നോക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഏതായാലും ആരാധ്യ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കും കേട്ടോ. അയച്ചു. ഓക്കെ. അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത. ഇപ്പൊ നോട്ട് നോക്കി എഴുതാ കേട്ടോ നിങ്ങള് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഞാൻ ആരാധ്യക്കും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ. ആരാധ്യക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടാറ്റാ. Bye. ബൈ ബൈ.